गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मारा भाईओ बहनों, मारा भक्तगण जे कोई मारी चेनल में हमेशा माटे आयुर्वेदनो सलाह आयुर्वेदना दर्शन करे से सर्व मारा धर्म प्रेमीओं ने मारा कोटि कोटि प्रणाम वंदन। तो हूँ आजे थोड़ी जड़ीबूटी माटे हूँ तमने माहिती आपीश। सुनील चौधरी आयुर्वेद अमारा चेनल में आप सबनो हूँ खूब हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज सफेद कंटकारी मारा भाग्य में उदय थयो छे अने मैं जोई छे अने मारा जोवामां आवी छे अने महाराज पांगरण में छे। तो एनु हूँ तमने आज माहिती पण आपीश ने थोड़ा तमने एमना दर्शन करावीश। तो मित्रों तमे बनी रहेजो आ विडियो में। हूँ तमने एना 2-3 जड़ीबूटी विषे आज माहिती पण आपीश अने एमना दर्शन पण करावशो। तो मित्रों तमे बनी रहेजो आ विडियो में। हवे मित्रों खूब मेहनत करता करता जीवन में एक एवो फलदायी फल अने मारो नसीब जो कि आजीवन जता पहला भगवाने अने मारो नसीब से एक आवी वस्तु ने मने दर्शन करवानो प्राप्त थयो। अने आजे हूँ एना दर्शन करीने ज बहुत खुश छूँ अने मने खरेखर धननी प्राप्ति अने मारू जीवन सुखमय पण बन्युं। एटले जेणे पण आयुर्वेद विषे माहिती आपी ए सर्वे संतो सर्व धर्म प्रेमीओ अने खास करीने आयुर्वेदना जाणकार बुद्धिओने मारा कोटि कोटि प्रणाम वंदन। आजे तमारा कह्या प्रमाणे मने आजे आ दुर्लभ जड़ीबूटीना जे दर्शन थाय छे अने थया छे पछी मारा खरेखर जीवन में थोड़ुं भाग्य खुल्युं छे। हूँ चारों तरफथी खुश छूँ अने मारा जीवन में आज खरेखर लक्ष्मीनु बरकत थयुं छे अने थाय पण छे अने हूँ आज खूब खुश छूँ। तो तमे पण तमने पण जीवन में आवा दुर्लभ कोई जड़ीबूटीना दर्शन थाय तो खूब सारी रीते पूजा पाठ करीने एने नमस्कार प्रणाम करजो अने एने जीवन में उतारजो अने श्रद्धा अने विश्वासथी एने घरे लई जजो अने पूजा पाठ करजो अने एने खूब भाग्यशाળી मानजो तमे पोताने के जेथी करीने तमने आवा दुर्लभ जड़ीबूटीना तमने दर्शन थाय। तो हवे मित्रों खरेखर आ जड़ीबूटी खूब लाभदायी छे अने एने घणा समाजनी अंदर कामों थया छे अने लोको सुखी पण छे। पण जे सत्य घटना होय छे जेने जाणकारी होय छे ए कोई कहेतुं नथी केम के छुपावी देवामां आवे छे अने जेने कई पण प्रकारनो लाभ होय ए कोई बतावता नथी। एटले मित्रों आ जाणकारी सौने मळती नथी। आजे हूँ तमने एवी दुर्लभ एटली सरस जड़ीबूटी मारा भाग्यमां मने भगवानना कृपाथी माताजीना कृपाथी आजे मने खूब सरस रीते एमना दर्शन थया छे। एना हूँ तमने दर्शन करावुं छुं अने तमे बनी रहेजो आ विडियोनी अंदर। मित्रों हवे केटली सरस आ दुर्लभ जड़ीबूटी आजे हूँ तमने दर्शन करावी रह्यो छुं। आ तमे जोई शको छो आ विडियोनी अंदर। आ सफेद कंटकारी सफेद फूल तमे जोई शको छो आ विडियो में अने एना घणा खरा मने लाभ पण मळ्या छे। एना फूल लई जईने हूँ कंकुमां मूकीने एनी जड़ मंदिर में मूकी दऊं छूं, एनो लाभ लऊं छूं, एने नमस्कार प्रणाम करूं छूं। केम के आ दुर्लभ जड़ीबूटी विषे घणुं खरुं आपणे आयुर्वेदनी अंदर जोयुं छे अने आपणे जोता आव्या छे अने आजे आ केटलो भाग्यशाળી छे हूँ कि मने आवा आजे केटलाय वर्षों बाद आ जड़ीबूटीना मने दर्शन थया छे अने खूब शोधखोळ करता 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 फरता फरता मने आजे पोताना ज आंगणामां पोताना ज मारा नजदीकमां आजे भगवाने आवी दुर्लभ जड़ीबूटी अहींया मोकली छे एवुं हूँ मानुं छूं अने माताजीना कृपाथी आजे खूब सरस आ जड़ीबूटीने हूँ कोटि कोटि प्रणाम अने हजारों वार वंदन करूँ छूं। केटली सरस आ जड़ीबूटी छे मित्रों। आ जड़ीबूटीने वांझापण बहनोने एनी जड़ दूध साथे पावाथी एना निसंतानने संतान थाय छे। रविवारे एनो जड़ लई जईने पूजा पाठ करीने अने बहनोने आपवामां आवे छे
શ્રદ્ધાપૂર્વક ભાવપૂર્વક એનો સદુપયોગ કરવામાં આવે છે અને આ ફૂલને માતાજીના ચરણમાં મંત્ર બોલીને પૂજાપાઠ કરીને આપણા તિજોરીની અંદર જ્યાં ધન હોય ત્યાં રાખવાથી એની વૃદ્ધિ થાય છે, બરકત આવે છે. અને ખરેખર મિત્રો મેં પણ અનુભવ કર્યો કે આ ધરતીમાં સફેદ પ્લાસ, સફેદ આંખ, સફેદ કંડકારી આવા દુર્લભ જે જડીબુટ્ટીઓ છે ખરેખર ચમત્કારી જડીબુટ્ટી છે. કંઈક ને કંઈક તો એમાં કોઈક રહસ્ય છે, જેથી કરીને આ દુર્લભ વસ્તુને જ્યારે પણ આપણે મળીએ એને સદુપયોગ જો સારી રીતે કરીએ તો આપણા જીવનમાં ખૂબ સારી લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ થાય, આપણા જીવનમાં સંકટો હરે અને આપણા જીવન સુખમય થાય અને જીવનમાં હંમેશા બરકત બની રહે એવું હું ખરેખર માનું છું. મારો ખુદ અનુભવ થયો છે અને હું આજે સુખી છું. તો મિત્રો આ દુર્લભ જડીબુટ્ટી મેં તમને દર્શન કરાવ્યા. એવા બીજા પણ અનેકો મારા પાસે ઔષધિ છે એનું હું તમને દર્શન કરાવું છું. અમારા જીવનની અંદર મિત્રો આજે આવી દુર્લભ અનેકો જડીબુટ્ટી આ જંગલની અંદર છે. અહીં આ દૂધી આ જોઈ શકો છો, અનેકો ગુણકારી લઈને વિરાજમાન છે. આપણા નજદીકમાં અહીં ઉપસ્થિત હું તમને જડીબુટ્ટીઓના દર્શન કરાવું છે. અહીંયા નાની અમથી એવી અખંડ દુર્લભ બે જડીબુટ્ટીઓ છે મિત્રો. અહીંયા બે જડીબુટ્ટી સાથે છે. અહીંયા આ જે જડીબુટ્ટી છે આ દુર્લભ પથરીની જડીબુટ્ટી છે. આ મિત્રો મેં વિડીયોમાં જોયું હતું કે સાધુ સંતો જંગલમાં આ જડીબુટ્ટીથી પથરી માટે જે ઔષધિ લાવીને પાતા હતા તે ઔષધિ આજે અહીંયા મેં એને ઓળખી ગયો છું અને એનો મેં ઉપયોગ કરું છું. અને હંમેશા માટે કાયમ જ હું પથરીની દવા આપું છું અને બહુ જ સારું રિઝલ્ટ એનું આવે છે મિત્રો. અને આ છે હાડકાની જડીબુટ્ટી છે. આ હાડકાને પણ દુર્લભ જડીબુટ્ટી, આ મણકાના સાંધા દુખતા હોય અને કટકટ અવાજ આવતો હોય એમાં આ જડીબુટ્ટી બહુ જ દુર્લભ જડીબુટ્ટી છે મિત્રો. સારી રીતે તમે જોઈ શકો છો આ જડીબુટ્ટી, આ પથરીની જડીબુટ્ટી છે. એવી અનેકો જડીબુટ્ટી મારી પાસે છે. ખૂબ દરેક જાતની દુર્લભ જડીબુટ્ટીઓ મારી પાસે અસંખ્ય છે અને હું સદંતર આનું અવલોકન કરતો રહું છું અને આવી જડીબુટ્ટીઓને હું રાખું છું અને એમને પાણી પાવીને પણ જતન કરું છું મિત્રો. જેથી કરીને મારો એક સારી મહેનત, કોઈકનું કામ થાય, કોઈકનું ભલું થાય એના માટે હું સતત કામ કરતો રહું છું મિત્રો. થોડાક છૂટા અંતરમાં અહીં એક બીજા પૌધા છે, એ અહીંયા પણ છે. આવી રીતે એના ગાંઠના પેરિયા હોય, આવી રીતે એને આપણે પીવાનું હોય. કાલા નમકની અંદર એને આપવામાં આવે છે. આવી દુર્લભ જડીબુટ્ટીઓને મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ધન્યવાદ. અને સદંતર જ્યાં સુધી શું ત્યાં સુધી એનો હું મહેનત કરતો રહીશ અને સદંતર એનો ઉપયોગ પણ કરીશ. અને શું ત્યાં સુધી કોઈકની સેવાથી કોઈકનું ભલું થાય એવો હું પ્રયત્ન કરીશ. અહીંયા મકોઈ વિરાજમાન છે, લીવરની દવા, એટલી સરસ મજાની આ મકોઈ અહીંયા વિરાજમાન છે. બહુ ઘણી જાતની જડીબુટ્ટીઓને હું નામથી ઓળખું છું અને પરિચયમાં છું અને જાણી જાઉં છું. આ જડીબુટ્ટીને અમે સદંતર મસા માટે, ઠંડક માટે, ઘાવ માટે એટલી સરસ જડીબુટ્ટી છે. મોઢામાં સાલા પડ્યા હોય, ગરમી હોય, એમાં કેટલી દુર્લભ આ જડીબુટ્ટી છે. કંઈક કપાઈ જાય, લોહી નીકળતું હોય ત્યાં અમે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને આને વાળની અંદર પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, નારિયેળના તેલની અંદર. જેવો જેનો ઉપયોગ કરે એનો એમાં ફાયદો થાય છે મિત્રો. ખૂબ જાતની મારી પાસે જડીબુટ્ટી છે. હવે અહીંયા એટલી દુર્લભ જડીબુટ્ટી એક તમને એના દર્શન કરાવું છું. આ છે અહીંયા જોઈ શકો છો, આ પથરીની જડીબુટ્ટી. ભયંકર ગમે તેવી પથરી હોય
પણ આ પથરીમાં તરત એનું રિઝલ્ટ આવે છે મિત્રો. અને કોરાપેટ પાવામાં આવે છે પથરીને વાટીને કૂટીને. જોઈ શકો છો મિત્રો, આ જડીબુટ્ટી છે એ તમે જોઈ શકો છો આ વિડીયોમાં. એને તમે લાવીને પાણીમાં એને કૂટીને ઘૂંટીને વાટીને કોરાપેટ એની સાથે થોડું નમક મેળવીને લીંબુનો રસ મેળવીને એને જો પાવામાં આવે કોરાપેટ તો પથરી ઓગળીને નીકળી જાય છે. અને એમાં થોડું પરવેજ આવે એ પરવેજ આપણે કરવાનું હોય. તો મિત્રો તમે જોયું ને કેટલી જાતની આપણે ત્યાં જડીબુટ્ટી છે. અને આવી જડીબુટ્ટી હું ઉખોડતો નથી, એનું પાલન પોષણ કરું છું. આ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં. આવી જાત જાતની અને ભાત ભાતની મારી આ જડીબુટ્ટી મારા ચેનલમાં હું સદંતર આપતો રહું છું મિત્રો. તમે બની રહેજો આ વિડીયોમાં અને મારા વિડીયોને ખૂબ શેર કરતા રહેજો. હવે મિત્રો અહીંયા કાળો ધંતુરો એ સરસ મજાનું ઝાડ આ મોટું થઈ રહ્યું છે. હવે નાનું છે, હમણાં જ એનો ઉછેર થયો છે. એને હું પાણી પાવીને સરસ મજાનો ઉછેર કરીશ. મંટુડું નાખીને પાણી પાવીશ. જેને પણ કમરાનો તાવ આવતો હોય, તાવ ઉતરતો ન હોય, તો આ જ પાનના રસ એને માથામાં પચાવવાથી પણ કમરું ઉતરે છે. એ દૂધની અંદર 2-3 ટીપા નાખીને પીવાથી પણ કમરું ઉતરે છે. અને આના પાન કોઈ મેલી વિદ્યા કોઈ વસ્તુ હોય એમાં પણ ઉપયોગમાં આવે છે. કાળો ધંતુરો એ આપણો અમૃત તુલ્ય ઝાડ છે, શિવજીનું પ્રતીક છે. અને ભગવાનને પણ એમાં આશીર્વાદ આપ્યા છે. તો આ ઝાડને તમે સાચવજો. આ જ ઝાડના ફળથી હું આયુર્વેદનું તેલ બનાવું છું અને એમાં માલિશનું તેલ ઉપયોગ કરું છું. અને સદંતર 20 વર્ષથી આ જ તેલનો હું ઉપયોગ કરું છું. વા રોગ, લકવા રોગ, કોઈ બી પ્રકારના રોગ હોય એમાં હું એ તેલ સરસવ તેલમાં બનાવીને આ જ ફળનો હું ઉપયોગ કરું છું. તો ધન્ય છે આ ફળને, ઔષધિને. મારા કોટી કોટી પ્રણામ, ધન્યવાદ. જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. જય ધરતી માતા, જય પ્રકૃતિ માતા, જય કંસરી માતા, જય શ્રી રામ.